আজকে আমাদের একটা নতুন টপিক আমরা পড়ব। আমরা বলছি সিডিএমএ টেকনোলজি। আমরা এর আগের চ্যাপ্টারে যেটা পড়েছি সেটা ছিল সেলুলার নেটওয়ার্কের ওভারভিউ পড়েছি, বাট তার সাথে আমরা বলেছিলাম যে দুটো টেকনোলজি আছে সেলুলার নেটওয়ার্কের বিগিনিং, মানে 1Gটা আমরা স্কিপ করে গেছি। 2Gতে আমাদের দুটো টেকনোলজি আছে, তার ভিতরে একটা হলো জিএসএম, গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন। আমরা সেটা কমপ্লিট করেছি, বাট টুডে আমরা আজকে পড়বো সিডিএমএ। তো আপনাদের অনেকের হয়তো বা এই ব্যাপারে আইডিয়া আছে, হোয়াট ইজ সিডিএমএ। সিডিএমএ means code division multiple access. So if we begin with a statement that is CDMA is a North American standard. This standard is actually vastly used in full America, that means South America, North America, full Japan, Canada, some part of Oceania, that means the part of like Indonesia, then Australia, New Zealand, and some part of Asia. Some Asian part is fully dependent on CDMA, but South Asia more than 60 to 70% are dependent on GSM, and 100% Europe is GSM, and 100% Africa is GSM based technology. So CDMA is used almost 30 to 35% of total population of the world that time. So what is the difference between CDMA and GSM? If I actually narrate you, that means if I say that who is the Prime Minister of Bangladesh now, so I think everybody knows that. Like even I have some foreign student in the class, they still know that. So everybody will talk and he will answer just at a time. So what will happen, it will make noise. So if everybody says, so it makes, sometimes it makes noise because everybody is not saying in the same time, maybe 1 second delay, 2 second delay, so which makes noise. So what actually GSM technology does, GSM technology said that okay, you answer one by one. Okay, that one by one we are answering. This technology is called time division multiple access. And who will talk first, who will be last, depending on, I say that okay, this is the frequency, that means those who has good voice, they will answer first. Those who have a bit harsh voice, they will answer next. So how come we differ the voice clarity or voice quality or voice texture? It's simple, by frequency. Like woman has higher frequency, and boy has a bit, male has lower frequency. Like if we compare a song by Ayub Bachchu and Hassan, so who has the highest pitch or who has the high frequency? Can you tell me? Yeah, obviously Hassan has high pitch. That means Hassan's voice actually has high frequency rather than Ayub Bachchu. Same for the Warface, they have high pitch rather than James. So those who has bass in their voice, that is it's a low frequency. So we can divide GSM technology by TDM and FDM. And CDMA is saying no problem, everybody answer at a time. So then same question will arrive, that whether there will be noise or not. They will say no, there will not be noise because everybody's answer will be encoded with some codes. So the teacher and the person who is asking questions, he knows the code, so he will actually compare the code. If the code is okay, he will say this is the right answer. So this is actually CDMA. So main difference. So if I say Bangla, যে আপনাদেরকে কাউকে কিছু বলতে বলা হলো, সবাই একসাথে বললেন,
আমরা বললাম যে না, একজন একজন করে বলো। এইটাকে আমরা বলতেছি টাইম ডিভিশন। 90 DM করে আমরা ভাগ করে দিলাম। আর যখন আমরা তারপরে বলতেছি কে বলবে, তো বললাম যে যার গলার ভয়েস মানে ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী ঠিক করে দিলাম। তো এটাকে আমরা বলতেছি জিএসএম। যেমন টিডিএম করে বার্স্ট স্যাম্পল করে যখন পাঠাচ্ছি তখন কিন্তু ওই যে মনে মনে আছে কিনা ফ্রিকোয়েন্সি হপিং করে পাঠাচ্ছি। তো এই দুইটা মিলে আমাদের সিডিএম, সরি জিএসএম। সিডিএম এ বলছে যে না, সবাই একসাথে পাঠাও, কোনো সমস্যা নেই, একসাথে আনসার দাও, আমি প্রত্যেকটা আনসার এগুলো কোড দেওয়া থাকবে, এই কোডের মাধ্যমে আমি আনসারগুলো থাকবে, তো যার যেটা কোড সে সেই কোডটা নিয়ে আনসারটা পাবে। তো যেমন আপনাদের ভিড়ের মধ্যে অনেক মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন, হঠাৎ করে একজন দোস্ত বলে আপনি যদি চিল্লানি দেয়, তাহলে ওই ভিড়ের মধ্যে 500-600 মানুষ থাকলে 500-600 মানুষ কিন্তু ঘুরে পিছনে তাকায় না, একজন দুইজন তাকায় বা 10-15 জন তাকায়, কারণ ওই ভয়েসটা ওই কয়েকজন মানুষের পরিচিত, তাই না? তো এই কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস সেরকম, যে লাইক ওই কোডটা সে খোঁজে কোন কোডটা আমার আমার এটা আমার কোড কিনা, যদি ইয়েস তাহলে এটা বুঝেছে এটা আমার কোড। সো তার মানে ট্রান্সমিটার রিসিভার দুইজন এই কোডটা জানবে কি কোডে আমি পাঠাচ্ছি সিগন্যাল। তো তাতে একটা সুবিধা আছে, সুবিধাটা হলো একসাথে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন। দিস ইজ হিউজ একটা অপরচুনিটি। লাইক ইন জিএসএম, what is your maximum bandwidth? You got 25 kilohertz. Every channel we are getting 25 kilohertz. আর একটা ফুল সাপোর্টেড একটা ব্যান্ডকে বলা হচ্ছে 8টা করে যেহেতু স্লট, তো 25 × 8 দ্যাট মিনস 200 কিলোহার্টজ পার ফ্রেম। সো বা একটা বিটিএস এর ক্যাপাসিটি, বাট ইন জিএস সিডিএমএ ইটস হোল, দ্য হোল ব্যান্ডউইথ, যত ব্যান্ডউইথ দেওয়া আছে, যদি 2 মেগাহার্টজ হয় এভরিবডি উইল গেট 2 মেগাহার্টজ, so which is huge. So যার কারণে data rate becomes higher in CDMA technology. Okay, so এটা আমাদের কোয়ালকম থেকে পায়োনিয়ার করা হয়েছিল, এবং টেকনোলজিটার পরের দিকে নাম হয়েছিল WCDMA, ওয়াইড ব্যান্ড কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, যেটা আসলে বর্তমানে আমরা এটাকে 3G নামে চিনি। So this part we'll discuss in the next semester inshallah in advanced telecommunication network, because it's a big chapter. So এটা 3G 4G নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। So today we'll talk about then what is CDMA. So let's keep the history. So working of CDMA কে আমরা একটা কথাই বলতে পারি যে স্প্রেড স্পেকট্রাম টেকনোলজি। স্পেকট্রাম টেকনোলজি মানে হলো যে আমরা whenever we send data, আমরা কি করি, ডাটাটাকে এনকোড করে আমরা কম্প্রেস করি, ছোট বানাই। আর এখানে যেটা করা হবে, ডাটাকে স্প্রেড করা হবে, প্রত্যেকটা বিটকে স্প্রেড করা হবে। লাইক if you have a spread spectrum of 8, that means every bit will be spreaded by 8-bit code. তার মানে আমি যদি আমার অরিজিনাল ডাটা হয় 1000, তো সেটা এখন every code, every 1 and 0 will be encoded or spreaded by 8-bit codes. তার মানে 1 এর জন্য 8-bit কোড, পরের 1 এর জন্য 8-bit কোড, পরের 0 এর জন্য 8-bit কোড, পরের 0 এর জন্য 8-bit কোড। That means which makes 4 × 8, that means 32-bit long code. So this is basically serial. এর সাথে আরো একটা কাজ করে, এটাকে বলে স্ক্র্যাম্বলিং, এটা আমরা আস্তে আস্তে পড়বো। যেহেতু 3G CDMA আর 3G WCDMA অলমোস্ট সেম টেকনোলজি, শুধু হোয়াইট ব্যান্ড আর কিছুটা সামান্য কিছু চেঞ্জ আছে। সো আলটিমেটলি দুটো মানে কিছু, এখানে আমরা আসলে প্রিন্সিপালটা দেখব কিভাবে কাজ করে, আর ওইখানে আমরা একটু ডিটেল পড়বো। সো ফার্স্ট যে স্ট্যান্ডার্ডটা আসছিল সেই স্ট্যান্ডার্ডটার নাম IS-95, এটাকে অনেকে আবার বলে CDMA 1। ওকে, এখানে একটা ভুল আছে, এটা CDMA, এই CDMA-টা হলো CDMA, এটা বড় হাতের হবে, এটা ক্যাপস লক হবে। ওকে, সো এটা ফার্স্ট আমাদেরই ছিল, যেটার অপারেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি ছিল 800 মেগাহার্টজ and 1900 megahertz, whereas GSM operates in 900 megahertz and 1800 megahertz. But if you go to Europe, you'll see this frequency is used for GSM also. So তারা যেই টেকনোলজিটা ইউজ করে, that is called direct sequence CDMA technology, where the data rate is 1.2288 MCPS. এখানে MCPS, there is no change and there is no difference between MBPS or MCPS. Okay, megabit per second and megachip per second, the things are same,
don't be confused. I will discuss how it makes chips, এটা আমি ডিসকাস করব। বাট ওভারঅল কেউ যদি এটা ভুলে, কেউ যদি ইফ সামবডি রাইট এমবিপিএস, ইটস অলসো ওকে, নো প্রবলেম, এটা নিয়ে ই করার কিছু নাই। দুই ধরনের আমাদের লিঙ্ক ইউজ করে ইন জিএসএম, সরি সিডিএমএ, একটা ডাউন লিঙ্ক এবং আপ লিঙ্ক। আমাদের জিএসএম এর আমাদের আপ লিঙ্ক ডাউন লিঙ্ক লিঙ্ক সেম ছিল, বাট এখানে ডিফারেন্ট। তো যেটা আমাদের ডাউন লিঙ্ক, এটা যদি আমি ফরওয়ার্ড লিঙ্ক বলি, তো সেখানে আমি কনভলিউশন কোড ইউজ করি, ইন্টারলিভ ইউজ করি এবং 64 চিপসের স্প্রেডিং সিকোয়েন্স ইউজ করি, যেটা স্প্রেড কোড বলে। এটা আমরা দেখবো, ইটস কল ওয়ালশ হ্যামিং, ওয়ালশ ম্যাট্রিক্স বলে। তো অনেক জায়গায় বলে ওয়ালশ হ্যাডামার ফাংশনস, বাট আমরা এটাকে ওয়ালশ ম্যাট্রিক্স নামে চিনি। 64/64 একটা ম্যাট্রিক্স ইট উইল জেনারেট। এরপরে একটা আলাদা একটা চ্যানেল আছে, দ্যাট ইজ কল পাইলট চ্যানেল, হুইচ ডাজ দ্য সিনক্রোনাইজেশন। তারপরে 7টা পেজিং চ্যানেল থাকে, আপ টু 63 ট্রাফিক চ্যানেল থাকে। তো এরপরে হলো রিভার্স যে লিঙ্ক, রিভার্স লিঙ্কের মধ্যে আমাদের কনভলিউশন কোড থাকে, ইন্টারলিভ থাকে, মানে ইন্টারলিভ বিটের কাজটা থাকে। তারপরে হলো আপনার 6 বিট ম্যাপ করা থাকে, ওই যে ওয়ালশ ম্যাট্রিক্সের জন্য স্প্রেড করা হয় ইউজার স্পেসিফিক কোড যেটা আমাদের থাকে। এখানে আমাদের একটা power control আছে, tight power control. I have asked you a question in the last class that what is power control, why it's important. Power control is very important because of if you see that somebody is residing near my area or BTS, and somebody is residing far away, so there will be a power difference. So if you don't have power control, so there will be a problem that is called near fault problem. So this problem is actually happens in CDMA technology. So open loop and closed loop. These things, open loop means the power control does not have any barrier. That means it's open. Okay. Closed loop means there is some barrier. Like this barrier actually dependent on power with respect to distance. Like from 200, if you reside between 200 meter, then this power should be generated. If you reside 400 meter, that it will generate, or it will transmit or receive in that power, something like that. You will find it in the beginning of the book, chapter 10, the closed loop and open loop. GSM has open loop and closed loop power control. So what is the advantage then CDMA? The first is frequency diverse, because I am saying that the frequency, it has a big frequency, the whole frequency can be generated, so which has the less impairments and less effect of the signal, so the frequency is diverse. Multipath resistance, this is another thing, that in CDMA technology the multipath propagation does happen, but it does not actually affect the receiving end. We have a technology, we call it rec receiver. This rec receiver is used to actually detect the multiple copies. So we can say that CDMA is 100% multipath resistance. I will discuss how. Then it's 100% private, because the spreading technology and the uh, uh, scrambling technology is very unique. And spreading spectrum, what does that, it makes the signal spread widespread. So what happens, the signal's amplitude becomes actually low. So it is so low that it actually lies in like in between the thermal noise or something like that. So if somebody intercept the signal, so he will get the signal as noise. He assume that it's a noise, it's not the whole signal. So that's why it's 100% private, and nobody can even hack or crack that technology yet. And the fourth point is graceful degradation. The system only gradually degrades and more users are accessing. Okay, so that did not actually have any problem of jamming the signal or something like that. But sometimes this is a disadvantage, that it can be self-jammed whenever the user are very high amount of user are accessing the network, that they can jam the network. Otherwise it's a graceful degradation.
So already I have mentioned the drawback. This is self-jamming, that when we have multiple user are not arrive and user are perfectly they are not synchronized, so it can jam the technology. Near far already have discussed that those who are actually uh, sitting nearby the BTS, they will get the better signal. Those who are in the far away, they will not get that. So there will be a big difference in the signal. So it is called near far problem, and we have another important issue is there, that we don't use hard handoff. That means if we go from cell A to cell B, so if you here and if you want to go there, so it will be handoff to that cell, but that thing not happens here. So if you go from A to B, it does not matter. We have another maybe C here, D here, E here, so it will actually search for the best signal. So where the signal is best, it will hand over. So these things you have seen in your I have shown you a software, and you have used, many of you have used that cell info light. This software shows that how frequently our signal is handed over to another cell or something like that. In 1 minute, if you are in a moving car, so you'll see in 1 minute 5 to 6 times or 7 times you will see that it is handed over to different cells. So this is called soft handover. So this technology is used over here. So if I say that this is FDMA, if I say this is TDMA, so this is CDMA. That means you are getting the full time and full frequency for actually uh, sending any data, so which is good, I think. So this is the transmission part of CDMA technology. So এটা থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, সিম্পল। এটা আমাদের টেলকো, এটা আমাদের কনভারসেশন, আমি কথা বলতেছি। তো এই কথাগুলো কি হচ্ছে, এই কথাগুলো ভয়েস কোডারে যাচ্ছে। প্রথমে এটা কি করবে আমাদের, ইট উইল মেক দ্য অ্যানালগ সিগন্যাল ইনটু ডিজিটাল, ভয়েস কোডারে যাবে, ভয়েস কোডারকে এনকোড করবে 9.6 kbps এ, দেন সেটাকে কনভলিউশন এনকোডারে যাবে, কনভলিউশন এনকোডার এরর চেক করবে। হ্যাঁ, তো এটা করে তারপরে সে এটা আমাদের স্প্রেডিং করবে। দেখুন আপ টু 2 রিপিটিং সেটস অফ 64 বিটস কোডে আমাদের একটা এনকোডিং আছে। এই যে 64 বিট বলা হচ্ছে IS-95 যে ইউনিটটা, তার মানে হলো 64/64 ম্যাট্রিক্স, তার মানে 64 বিট বড় হবে। দিস ওয়ান, ধরেন আপনার কনভলিউশন করিডোরে আমাদের ডাটা বের হলো এই 10010, সো এই ওয়ানটাকে কি করা হবে, ইট উইল বি রেপ্লিকেট 64 টাইমস, এই 0 64 টাইমস, 0 64 টাইমস, এই 164 টাইমস, এই 0 64 টাইমস করে তারপরে হলো কি এটাকে আপনার স্প্রেডিং করা হবে। এখন এটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল, 64 বিট তো এখানে লেখা সম্ভব না, ইটস ভেরি টাফ। সো জাস্ট অ্যাজিউম এখানে কয়টা আছে, 2 4 6 8 10 12 14 16 আছে। ধরেন 16 আমাদের 16ও করে, 8ও করে, মানে ইট উইল বি, মানে কত বিট দিয়ে করবে, ইট ডিপেন্ডস অন 2 to the power exponential. So in 3G you can do up to 256, 500 বারও করা যায়, বাট এটা মানে রিয়েলিস্টিক না, 256 করা যায়। তো লেস মানে লিস্ট কত, সবচেয়ে কম হলো 4, দেন হলো 8, 16, 32, 64, লাইক দ্যাট। ওকে, তো কি হচ্ছে এই ওয়ান, দিস ওয়ান, সো 16 বিট দিয়ে করবো, তো দিস ওয়ান উইল বি রেপ্লিকেট 16 হিয়ার। এরপরে এই ওয়ালস কোডিং, যেটা আমাদের বলা হচ্ছে ওয়ালস কোডিং, সেই ওয়ালস কোডিং একটা কোড জেনারেট করবে, দিস ইজ দ্য কোড। এই কোড কিভাবে জেনারেট করে সেটা আমরা বলবো। সো হাউ ইট মেক্স দ্য কোড, সো এই একটা কোড করলো, তো সেই কোডের সাথে দেন ইট উইল বি এক্সর। ওকে, এক্সর করা হবে। এক্সর করা হলে দেখেন 1 ও 0 মানে 1, 1 0 মানে লাইক ডিসিমিলার মানে 1 আর সিমিলার মানে 0, এই করে একটা নতুন কোড হলো। এই কোডটাকে আবার কি করা হবে, এই কোডটাকে একটা সুডো নয়েজ, পিএন মানে সুডো নয়েজ জেনারেটর দিয়ে আবার রিপিট করা হবে এভাবে।
তো এইটাও একটা শুধু নয়েজ জেনারেটর, সেও একটা নাম্বার জেনারেট করবে। সেই নাম্বারটা কিভাবে হবে সেটাও আমরা বলবো। এটাকে বলে স্ক্র্যাম্বলিং। তো এটা কি করে, এখানে টোটাল হলো 32,768টা বিট আছে, ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স, এক একটা সেলের সেক্টরে এক একটাকে দেওয়া হয়। আমি একটু ইজিলি আগে এটাকে একটু করে দিই, টোটালটাকে আমি একটু ডিসক্রাইব করে দেন আমি এটা আবার বলতেছি, তাহলে এটা সহজ হবে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ফার্স্ট, ইউর ভয়েস, the analog signal, your device will make it digital. সো এটা ডিজিটাল গেল, কনভলিউশন করলো, একদম এতটুকু পর্যন্ত জিএসএম এন্ড সিডিএমএ ডাজ নট হ্যাভ এনি ডিফারেন্স এক্সেপ্ট দ্য বিট রেট। এখানে 13, এটা 22 kbps এ করে, আর এই কাজটা করে হলো 13 kbps এ, আর এখানে এটা করে 9.6 kbps, আর এটা 19.2 kbps। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, আদারওয়াইজ সেম। ওকে, এরপরে যে ডিজিটাল ডেটাগুলো হয় সেটাকে তখন আমাদের জিএসএম কি করে, ওই যে 57টা টোটাল 456টা বিট হয়, দেন 57 করে 8টা ব্লকসে টিডিএম করে পাঠায়, মনে পড়ে? সো এইখানে এটা করা হয় না, এখানে প্রত্যেকটা বিট যেগুলো আমি পেলাম, দিস বিট উইল বি রেপ্লিকেটেড, দিস বিট উইল বি স্প্রেডেড, দিস বিট উইল বি স্ক্র্যাম্বলড, দেন ইট উইল বি সেন্ট। তো যেমন এই যে বিটগুলো, তো একটা বিট ধরেন 8 আমি সিকোয়েন্সে করব, তো এই 1 আসলো, 1টাকে আমি রেপ্লিকেট করব 8টা 1, এবং তার সাথে আমি একটা ওয়ালস কোডের মাধ্যমে আমি একটা 8 বিট জেনারেটর দিয়ে ওই 8টা কোড জেনারেট করব। সে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য কোড। সো তারপরে আমি কি করব, আই উইল মেক ইট এক্সর। শুধু এক্সর হইলে এটা হবে না, তারপরে আরেকটা সিকোয়েন্স দিয়ে এটাকে এক্সর করব। তো এই সিকোয়েন্সটা হলো প্রত্যেকটা বিটিএস কে একটা একটা আলাদা সিকোয়েন্স দেওয়া হয়, এটাকে বলে সুডো নয়েজ সিকোয়েন্স। এটার এই টেকনোলজিটার নাম স্ক্র্যাম্বলিং। তার মানে এই যে টেকনোলজিটা, আমার একটা বিট সেটা 8টা বিটে কনভার্ট হয়ে গেল। এই যে এখন এই ওয়ানের বদলে আমি এইটাকে পাঠাবো, এইটাকেই বলা হচ্ছে স্প্রেডিং, বড় করে দিলাম। আর তার সাথে আবার আরেকটা কোড, এটা যদি 8 বিট হয় এটাও 8 বিট হবে, এটা যদি 16 বিট হয় এটাও 16 বিট হবে, তো এইটা দিয়ে আবার এক্সিকিউট করে পাঠাবো। এইটাকে বলা হচ্ছে স্ক্র্যাম্বলিং। এইটা হয় কি, যে বলা হয়েছে ডিফারেন্ট পিএন সেট পার সেল সেক্টর, মানে আমাদের এক একটা সেল বিটিএস, আর এক একটা বিটিএস এক এক ধরনের হলো আপনার স্ক্র্যাম্বলিং নাম্বার থাকে। এই স্ক্র্যাম্বলিং নাম্বারটা তার আইডেন্টিটি। তো কি করে, এরকম করে যখন আমি পাঠাই আরেকটা বিটিএস এ যখন যায়, সেই বিটিএসটা এইটাকে কি করে, ওই যে বিটিএস থেকে আসছে তার সুডো নয়েজ নাম্বারটা সে জানে, মিলাই দেখে, তখন ওই ডাটার সাথে এটাকে আবার এক্সর করে, এক্সর করলে অরিজিনাল ডাটাটা আবার পাওয়া যায়। তো সে প্রথমে মিলাই দেখে যে এটা কি আমাদের যেই বিটিএস থেকে আসলো, তো এটা কি অথেন্টিক বিটিএস কিনা, কারণ সুডো নয়েজ দিয়ে সে মিলায়। যদি মিলায় দেখে যে এটা অথেন্টিক, তখন কি করে, সে সুডো নয়েজটা মানে এই সুডো নয়েজটাকে আরেকবার এক্সর করে। আমি জানি যে ইফ আই মেক ইট 2 times এক্সর, তার থিংস রিমেন সেম। তো এক্সর করলে তখন আমি অরিজিনাল এই যে আমার স্প্রেডের যে কোড, এটা আমি পেয়ে যাব। বুঝতে পারছেন? দেন সে যখন আরেকটা বিটিএসে পাঠাবে, সে কি করবে, তার যে সুডো নয়েজ জেনারেটর সেটার সাথে এটাকে এক্সর করে আবার পাঠাবে। তো তাতে হয় কি, যে 100% হলে আমাদের সিকিউরিটিটা মেনটেন থাকে, আমি বুঝতে পারি যে কোথা থেকে আসতেছে। তো কি হয়, তো এরকম করে কম্বাইনারে পাঠাইলাম মডুলেশন করে। তো এই মডুলেশন টেকনোলজি আমাদের নর্মাল মডুলেশন টেকনোলজি, বিপিএস, বিপিএসকে যেটা আপনারা বলেন, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিউপিএসকে ইউজ করে, করে তারপরে আমি এটাকে পাঠাই দিই। রিসিভারে যখন আসে, তো রিসিভারে এসে তখন আবার এই একই পদ্ধতিতে ডি স্ক্র্যাম্বল হয়, ডি স্প্রেড হয়, করে এই এরর চেক টেক করে আমার কাছে তখন ডাটা আসে। এটা আরেকজনের কনভারসেশন, তার কনভারসেশন একই অবস্থা এভাবে যাচ্ছে। সো সে কি করে, বিভিন্ন জনের কনভারসেশন আসতেছে, সবগুলোকে একসাথে কম্বাইন করে তারপরে সে এটাকে পাঠিয়ে দেয়। এবং একটা সিঙ্গেল ক্যারিয়ার যদি হয়, তো সেই সিঙ্গেল ক্যারিয়ারে এটা আমি 800 মেগাহার্টজে পাঠাই। আর আমার যদি মাল্টিপল ক্যারিয়ার হয়, আমরা দেখছি যে 1900 মেগাহার্টজে পাঠাই, 1.9 গিগাহার্টজে পর্যন্ত আমরা পাঠাই। ঠিক আছে? তো তারপর যখন রিসিভারে আসলো, তো রিসিভার তো রিসিভ করলো, রিসিভারে রিসিভ করার পরে তো এগুলো কি কি করা হবে, ওই যে আবার ডিসপ্লেট করা হবে। ডিসপ্লেট করে তখন আমি অরিজিনাল, আমি তখন আমার ডাটাটাকে পেয়ে যাব। ধরেন এটাকে আমি যখন ডিসপ্লেট করবো, জানি যে আমাদের এটা এই অবস্থা ছিল, তো আমি ওয়ার্স কোড জেনারেটর দিয়ে এটাকে ডিসপ্লেট করবো, তারপর সিকোয়েন্সটা কি করে
তারপরে দুটাকে যোগ করব, যোগ করলে আমাদের রেজাল্ট যদি 0 হয় তো এটি 0 হলে বুঝবো যে আমার এই ডাটাটার লগে কোনো ভুল নাই। এরপরে এটা রেজাল্ট বিট হলো গিয়ে আমি যদি মানে আমাদের যেহেতু প্রথমটা 1 ছিল সেটা ডিসপ্লেট করলে অরিজিনাল বিটটাকে পেলাম, করে আমি তারপরে আবার এখান থেকে পাঠিয়ে ডিজিটাল টু অ্যানালগ করে দিলাম, করে আমি তখন স্পিকারে আমাদের এটা শুনতে পাবো। সো দিস মেথড সেম, আমাদের নর্মাল যে আমাদের ভয়েসের যেটা আমরা করি সেটা সেম, কিন্তু এইখানে যেটা হচ্ছে এখানে শুধু চেঞ্জটা। আমাদের জিএসএম এরটা খুব সহজ ছিল যে আমি টিডিএম করতাম, টিডিএম করে তারপরে আমি ওইটাকে ফ্রিকোয়েন্সি হপিং করে পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না। এখানে এটাকে স্প্রেড করা হচ্ছে, ডিস্প্রেড করা হচ্ছে, একটু কমপ্লেক্স টেকনোলজি, বাট দিস ইজ 100% সিকিউরড অ্যান্ড ফুল প্রুফ। এখন পর্যন্ত কেউ এটাকে করতে পারেনি, হ্যাক করতে পারেনি। তো এখান থেকে আমার কোশ্চেন ক্যান কাম যে হোয়াট ইজ দ্য ট্রান্সমিশন প্রসেস অ্যান্ড রিসিভিং প্রসেস। তো এটা যত ছোট করা যায় যে এটাকে একটু ডেসক্রাইব করা, কিভাবে আমি ট্রান্সমিট করলাম আর রিসিভার এন্ডে কিভাবে আমি রিসিভ করলাম। তো যেটা এখানে কি করা হচ্ছে যে ট্রান্সমিটেড বিট ইজ এক্সর্ট উইথ দ্য ওয়ালস কোড which have already been XOR together, এটা আমরা বলে ফেলছি। এরপরে ওয়ালস পিন ওয়ালস কোড আর শুরু নয়েজকে এক্সর করে তারপর আমি পাঠাই, তাই তো। তো ওয়ালস কোডটা আসলে কিভাবে বানায়, এইখানে একটা 8 বিটের একটা ওয়ালস কোড দেখানো হয়েছে। সো ওয়ালস কোডের ব্যাপারটা হলো যে ইফ ইউ মেক ওয়ালস কোড, তো এইটার রেজাল্টেন্টটা হবে যে প্রথমটা সব 1 হবে। 8 বিটের ওয়ালস কোড কেমন হয় দেখাচ্ছি, এটা একদম 1 বিট থেকে 8 বিট পর্যন্ত কেমন হয় সেটা আমি এক্সাম্পল কিছুক্ষণ পরে দেখাবো, যদিও এটা আগামী সেমিস্টারে পড়াবো, তারপরে যেহেতু কোশ্চেন এসে গেল তো দেখাবো। তো এই কোডিং এর একটা নিয়ম আছে, এটাকে বলে হলো অর্থোগোনাল। সো দিস কোডস উইল বি শুড বি অর্থোগোনাল, মাস্ট বি। অর্থোগোনাল মানে হলো এই যে সিকোয়েন্স গুলো আছে, ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স, তো সিকোয়েন্সে ধরেন এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, তারপরে আমি যদি এটা বলি 1 -1, তাইলে ইফ ইউ অ্যাড আপনি দেখবেন দেয়ার আর 4 + 1, দেয়ার আর 4 - 1, there are 4 + 1, there are 4 - 1, there are 4 + 1, there are 4 - 1, same sequence with a different. So if you add except the first one is সব 1 অথবা সব -1, okay, তো except the first one সবগুলো এরকম অর্থোগোনাল হবে। অর্থোগোনাল বলা হচ্ছে if you add them it will be 0, তো চারটা 1 চারটা -1 যোগ করলে 0 হয়, তো সেম এটাকে অর্থোগোনাল বলা হচ্ছে। অর্থোগোনাল এটা কেন হচ্ছে, যাতে আমি whenever I generate the code, কোডেই যদি ভুল থাকে তাহলে তো আমি ধরতে পারবো না। তো আমি অর্থোগোনাল করলে আমি সুবিধাটা কোড যখন দেখবো, আমি যদি অ্যাড করে দেখি 0 তখন বুঝবো যে ইয়া the code is okay. So that's why you make it orthogonal. So spreading code false code matrix এইটা হলে জেনারেট করে। তো এখানে তো দেখানো হয়েছে যে আমার ডাটা ধরেন সে ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা এইটার আগে আমি একটু ইসে আসি, আমার আরেকটা স্লাইড যেটা আমি আগামী সেমিস্টার পড়াবো, তারপরে একটু দেখাই যে বলছিলাম চিপ কেন বলে, এটা একটু দেখাই তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে। সো সাপোজ ইউ হ্যাভ টু ডেটা 1 0, ওকে, দিস ইজ 1, দিস ইজ 0, ক্লিয়ার। তো দুইটা ডেটা পেলাম আমি যে ভয়েস ইনপুট ইনপুট করে। এখন আমরা এখানে যেটা কি করব, দিস 1 and 0 will be converted into symbol, এখন আর বিট হবে না, it will be converted into symbol। তো সিম্বল হলে এই 1 এর জন্য আমি কি করব, আমি একটা সিম্বল নেব, তার মানে 1 will be encoded known as +1, ঠিক আছে, আর my 0 will be known as -1. In Cdma or WCDMA, whatever you say, there is no 0. So আমার ডাটা 1 0 যদি আমার আসে, সো আমি কি করব, 1 কে কনভার্ট করে নেব +1, এটাকে করব -1, এটা তার মানে কি, এটা নন রিটার্ন টু 0 পোলার, হ্যাঁ, লাইন কোডিং করে এটাকে আমি পোলার করে নেব। তো তার মানে আমার যদি ডাটা থাকে 1 1 0 0, তার মানে কি হবে +1 +1 -1 -1, ঠিক আছে, এখানে 0 থাকবে না, 1 is known as +1, 0 is known as -1। এরপরে আমি চিপ দিয়ে এটাকে স্প্রেড করব, যেটা আমি বললাম যে ধরেন সে ফর এক্সাম্পল এইটা হলো আমাদের স্প্রেডিং চিপ,
এটা আমাদের স্প্রেডিং চিপ, +1 +1 -1 +1 -1 5টা চিপ। তাহলে কি করবো, এটার সাথে এটা XOR অথবা গুণ দুটাই করা যায়, করে তারপরে আমি বানাবো। তো এই যে দেখেন, in this one which has been converted into symbol and now spreaded, so এই একটা বিট এখন কয়টা বিট হলো, 5টা বিট হয়ে গেছে। এই 0 যেটা পরে সিম্বলাইজড হলো -1, সেটাও আবার এই সিকোয়েন্স দিয়ে গুণ হয়ে এইরকম 5টা বিট হলো। তার মানে এই আগে আমি পাঠাতাম 1 0, তার বদলে এখন আমি এই দুটো সিকোয়েন্স পাঠাবো, 10টা বিট পাঠাবো। তো এই সিকোয়েন্সের প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সের এই বিটগুলোরে বলতেছে চিপ। হ্যাঁ, সো এটাকে বলা হচ্ছে স্প্রেড চিপ সিকোয়েন্স। তো এটা নিয়ে কোনো কনফিউশনের কিছু নাই, ইফ ইউ সে বিট ইটস ওকে। সো আমরা বিট কেন বলতেছি না এখানে, বিকজ বিটটাকে ফার্স্টে আমি কনভার্ট করলাম সিম্বলে, সিম্বল করে তারপর একটা স্প্রেড সিকোয়েন্স দিয়ে ওটাকে আমি এক্সর করি, গুণ করি, যা ইচ্ছা করি, ডিপেন্ডিং অন মাই টেকনোলজি কোনটা আমি ইউজ করতেছি, দিয়ে তারপরে আমি এরকম একটা কোড পাই। এই কোডের প্রত্যেকটা আমার বিটকে বলা হচ্ছে চিপ। সো এটাকে বলা হচ্ছে চিপ সিকোয়েন্স, রাইট? এবং এটাকে অবশ্যই অর্থোগোনাল হতে হবে, যে কটা আমার +1 থাকবে, এই কটা -1 থাকবে। এক্সাম্পলের জন্য 5 দেওয়া হয়েছে, 5 কখনোই হয় না, আমি বলছি এটা 2 এর এক্সপোনেনশিয়াল হয়। লোয়েস্ট হলো 4, তার উপরে 8 16 32। তো আমাদের ইন সিডিএম এ উই মেক 64/64 ম্যাক্সিমাম, বাট এটা আমাদের 256 বা 512 পর্যন্ত অনেক সময় হতে পারে ইন 3G। এরপরে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে পড়বো। আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই, যেটা হলো ওয়ালস ম্যাট্রিক্স। এটা আপনার 8x8 একটা সিকোয়েন্স আপনাদের দেখানো হয়েছে, হাউ ইট মেড। সো সে ফর এক্সাম্পল আওয়ার ফার্স্ট কোড ইজ 1। সো হাউ ওয়ালস ম্যাট্রিক্স ইজ জেনারেটেড, এটা কি হবে, এই 1, সো নিয়মটা হলো সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা কপি, আরেকটা প্লেনে থাকবে সেম ডাটা রিভার্স, সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা রিভার্স। সো আই হ্যাভ 1, এটা -1 হতে পারে। if it is 1, so same data copy, that is 1 1, same data -1। তার মানে আমার এখন 2/2 একটা ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল, 1 1 1 -1। ওকে, এখন আমি এটাকে আবার কি করব, এটা যদি 4/4 বানাই, তাহলে কি করব, এইটাকে আবার একই নিয়ম, এই পুরোটাকে কি করব, সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা তার রিভার্স। আবার এটাকে কি করব, সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা তার রিভার্স। দেখেন, সেম ডাটা 1 1 কপি, সেম ডাটা 1 1 রিভার্স, -1। এটাকে করব, তো 1 -1 সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা রিভার্স, তো রিভার্স করলে -1 +1। এখন আবার এইটাকে সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা রিভার্স, এটাকে সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা রিভার্স, এটাও সেম, সেম ডাটা কপি, সেম ডাটা রিভার্স। তো এটা 8/8 হয়ে গেল। এরকম করে 56 পর্যন্ত করা যায়। আমরা এখানে 64/64 করব। তো এখানে দেখেন, ফর ইওর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা বলছে আমরা ব্রডকাস্ট মোড, এর ফার্স্ট এটা ইউজ হয় না, বাদ বাকি সব দেখেন 4টা 1 4টা -1। এটা এই দিস কালার রিপ্রেজেন্ট -1। সো বিভিন্ন সিকোয়েন্স আছে, যদি যোগ করেন যোগফল হবে 0। সো দিস ইজ কল অর্থোগোনাল। এটা যদি না বুঝে থাকেন, আমরা তো লাইভ ক্লাসে কথা বলবো, তখন এটা আমরা ডিসকাস করব। ওকে, সো এখন আমার মনে হয় এটা চিপ আর এই নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না। সো আমাদের এটা সিম্বল ছিল, এটা থেকে চিপ কনভার্ট হলো, যে আমার ডাটা ছিল -1, পরের ডাটা 1, তো এটাকে এখন চিপ বানাই ফেললাম, বানিয়ে এরকম করে পাঠাই দেবো, ঠিক আছে। সো রিসিভারে এটা রিসিভ হবে। যদি এনকোডিং, আমি যদি ট্রান্সমিশনে, এটাও আপনারা লিখতে পারেন। সো এখানে দুইটা সেন্ডার যদি হয়, তো দুইটা সেন্ডার যেটা ওখানে দেখানো হয়েছে, দুইটা সেন্ডার পরে কম্বাইন করে পাঠানো হবে। একসাথে 100টা 200টাও পাঠানো যায়, কোনো সমস্যা নেই। এটা কারণ এটা ইন্টারফারেন্স লিমিটেড, যেটা বললাম যে এটা এক একজনের কোড এক এক ধরনের এনকোডেড থাকে, সো কারোর সাথে কারো মিলবে না। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্টেনা and this is the microwave antenna. So how do you distinguish between GSM and Cdma antenna? They looks both are same, but if you closely observe, you'll see some antenna is smaller in size,
So you will see around, you will see some antenna are smaller in size. These are the CDM antennas. GSM antennas are a bit bigger. So the power control, we call it that it's a tight power control. That what we do, that we will make the power control with respect to bit error rate. And two factor is very important for power control. These type things we repeatedly we just tell you that one is the loss, another is fading. We need to think about these two whenever we talk about the power. So the handoff system, we have talked about that. This is the soft handoff. There is another, it's called softer handoff. That means if I have sectorized cell, like 3 sector, তো একটা সেক্টর থেকে একটা সেক্টরে গেলে তখন হ্যান্ডওভার করে, এটাকে বলা হচ্ছে সফটওয়্যার। তো এই সফট হ্যান্ডওভার হার্ড হ্যান্ডওভারের ব্যাপারে আমি একটা ছোট্ট একটা বলি, এটা আপনাদের যদি মনে থাকে তাহলে কোনোদিন ভুলবেন না। সো কথাটা হলো যে ব্রেক বিফোর মেক, আর একটা হলো মেক বিফোর ব্রেক, ঠিক আছে? সো ব্রেক বিফোর মেক, দিস টেকনোলজি কল জিএসএম, আর মেক বিফোর ব্রেক এটাকে বলে আমাদের সিডিএম এর হ্যান্ডওভার বা হার্ড হ্যান্ডওভার, সফট হ্যান্ডওভার। তো ব্রেক বিফোর মেক ইন জিএসএম যেটা করা হয়, হ্যান্ডওভার করার আগে সে বর্তমান কানেকশনটা ব্রেক করে দেন নেক্সট কানেকশনে যায়। আর ইন সিডিএমএ তে কি হয়, মেক বিফোর ব্রেক, সে ওই যে বললাম সিগন্যালিং করে, খুঁজে কোথায় আছে প্রথমে তার সাথে খুঁজে পায়, খুঁজে সিগন্যালিংটা আগে রেডি করে, তারপরে হলো গিয়া যার সাথে আমি বর্তমানে কানেক্টেড তার সাথে কেটে দেয়। এতে হয় কি, ওই যে পিং পং এফেক্ট বলছিলাম, দ্যাট এফেক্ট ক্যান বি ইলিমিনেটেড ভেরি ইজিলি। আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার হয়েছে। সো এইটা সবসময় মনে রাখবেন যে হার্ড হ্যান্ডওভার ইজ ব্রেক বিফোর মেক অ্যান্ড সফট হ্যান্ডওভার ইজ মেক বিফোর ব্রেক। তো তাতে আমাদের হয় কি যে হ্যান্ডওভার আনসাকসেসফুল হ্যান্ডওভার হলে কি হয়, কল ড্রপ হয়ে যায়। সো এই কল ড্রপ রেট কিন্তু অনেক কম। আমরা 3G 4G এখন যখন ইউজ করতেছি আমরা দেখতেছি যে ড্রপ রেট কিন্তু অনেক কম। সো দিস ইজ দ্য রেক রিসিভার। এই রেক রিসিভারটাই হলো গিয়ে আমাদের মাল্টিপাথ রেজিস্ট্যান্ট। So what it does actually, সে ওই যে বাইনারি কোড ডাটা কোড জেনারেট করে মডুলেট করে যে পাঠাবেন, সো তার সাথে দুইটা জিনিস অ্যাড করে, একটা হলো টাও অ্যাড করে। আমাদের এগুলো যদি মাল্টিপল চ্যানেলের সিগন্যাল হয় তো এক একটাতে কি করে, একটা টাও অ্যাড করে। টাওটা কি মনে আছে যে আমাদের পিরিয়ড, তারপরে টোটাল টাইম, একটা টাও ছিল যে ভেরিয়েশন অফ ডিলে। তো আমাদের এই যে সিগন্যালটার ভেরিয়েশন অফ ডিলেটা সে অ্যাড করে দেয়, এবং তার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দেয় আলফা, এটাকে বলে অ্যাটেনিউশন ফ্যাক্টর, কি পরিমাণ অ্যাটেনিউশন করবে আমার সিগন্যালটা, এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে এটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সো whenever you are receiving the signal, সো যেই সময়টা লাগলো সিগন্যালের আসতে, এটা তো আমরা টি দিয়ে বলি। তো সে এসে কি করবে, এই টি এর সাথে যে সিগন্যালটা পেলো তার সাথে টাউটাকে বিয়োগ করবে, যে কতটুকু ভেরিয়েশন হলো। ভেরিয়েশন হলে যদি এটা টাউ আর এই টি যদি আমি বিয়োগ করতে, এটা একটা ইউনিট নাম্বার হবে, এটা একটা ইউনিট নাম্বার হবে, এটা একটা ইউনিট। এখন এই টাউ আর এই আলফা ওয়ান নিয়ে যদি ইফ দ্য সিগন্যাল কামস হিয়ার এন্ড মাল্টিপাল প্রপাগেশন হয়েছে, তাহলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডাটা নিয়ে আসবে, সে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডাটা নিয়ে আসবে। তখন আমি যদি বিয়োগ করি, বিয়োগ করে দেখলাম টি মাইনাস টাউ ওয়ান, দেখলাম যে টাইম সেম বা টাইম ডিফারেন্ট। তো টাইম যদি সেম হয় তাহলে আমার বুঝতে হবে যে মাল্টিপল কপি অফ দ্য সেম সিগন্যাল। আর যদি দেখা যায় যে আসলে আমার এই সিগন্যালটা কিন্তু ওইটাই ছিল বাট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন হয়ে গেছে, তারপরে ডিফারেন্ট, তখন সে মনে করবে যে তাইলে এইটা হইলো গিয়া কপি অফ ডিফারেন্ট সিগন্যাল, কিন্তু যেটা কিন্তু ঠিক না, তাই না? সো এই জন্য সে মানে ক্লিয়ার না আসলে এখানে যে আমাদের টাও তো আরেকজনের সাথে, যেমন এইটাও আর এইটাও সেম হইতে পারে, সো আমাদের সেম কপি নাও হইতে পারে, কারণ শুধু টাও দিয়ে যদি বিয়োগ করে সেম ভ্যালু হয় তাহলে আমি বুঝবো না। তারপরে কি করবে, সে চেক করে দেখবে অ্যাটেনিউশন ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা কত। যখন দেখবে অ্যাটেনিউশন ফ্যাক্টর, তখন যারা এই সিগন্যাল টাও ওয়ানের সিগন্যাল, তার অ্যাটেনিউশন ফ্যাক্টরের তো আর কোনো চেঞ্জ হবে না। ওই ইনফরমেশনের সাথে যখন সে মিলাবে, তখন যদি একই অ্যাটেনিউশন ফ্যাক্টর একই টাওয়ের সিগন্যালগুলো পায়, তখন সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে দে আর অফ সেম কপি অফ সেম সিগন্যাল অফ মাল্টিপল কপিস, সরি উল্টা বললাম, মাল্টিপল কপিস অফ সেম সিগন্যাল, তাই না?
আর যদি দেখা যায় টাও সেম, মানে ভ্যালুটা সেম কিন্তু টাও ছিল ডিফারেন্ট, কিন্তু উত্তর মানে আমাদের এটা ভ্যালু সেম, তখন কনফিউজ যে আসলে ডিফারেন্ট সিগন্যাল না সেম সিগন্যালের মাল্টিপল কপি। অ্যাটেনুয়েশন ফ্যাক্টর যখন দেখবো তখন এই ভ্যালু সেম হলে কি হবে, অ্যাটেনুয়েশন ফ্যাক্টর দেখবো এটা আলফা 3 আর এটা আলফা 1 ডিফারেন্ট, তখন বুঝবো যে ডেফিনেটলি কপি সেম ছিল, মানে ভ্যালু এক হইতে পারে কিন্তু আসলে তারা হলো ডিফারেন্ট সিগন্যাল। তো তখন আমি ওইখান থেকে কি করব, এই যে যেখানে আমি এইখানে যেমন অনেকগুলো যদি পাই তাহলে সেগুলো কম্বাইন করে তার ভিতরে যে ম্যাক্সিমাম যার আমার এটি মানে অ্যামপ্লিটিউড বা সিগন্যাল কোয়ালিটি যা সবচেয়ে ভালো সেটাকে আমি নিয়ে বাদ বাকিগুলোকে ডিসকার্ড করে দেবো। এখানেও তাই করব, এখানেও তাই করব, করে কম্বাইন করে পাঠাবো। তাতে হচ্ছে কি যে আমার কোনো সিগন্যালের মাল্টিপল কপি আমার রিসিভারে রিসিভ হবে না। So this is called rec receiver. Okay, and that's why this is CDMA technology is 100% multipath resistant. এখানে multipath propagation এর কোনো সুযোগ নেই, কারণ এখান থেকে কাট অফ হয়ে যাচ্ছে। So I hope you have understood. এরপর আমাদের যে ফরওয়ার্ড ট্রাফিক যেটা আমরা ওইখানে পড়ছি সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে, এবং যে তার কি ট্রাফিক চ্যানেল আছে আমরা এগুলো অলরেডি বলে ফেলছি। এটা যে এমসিপিএস বলছিলাম, এটা 16/16 ইউজ করা হয়। আর এটা তো বললাম যে আমরা দুইটা ইউজ করি, আপলিঙ্কে আমরা ইউজ করি বিপিএস কে, আর ডাউনলিঙ্কে আমরা ইউজ করি কিউপিএস কে, এই দুইটা মডুলেশন টেকনোলজি ইউজ করি আমরা। এরপরে 3G রিভলিউশন দেখানো হচ্ছে, এগুলো আমরা আপাতত পড়ার দরকার নেই, কারণ আমরা উইল ডিসকাস ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। সো দ্য অ্যাডভান্টেজ উই কল ইট সুপিরিয়র ভয়েস ক্ল্যারিটি, এটাতে ভালো ডেটা পাওয়া যায়, অবশ্যই সিকিউরিটি আছে, তারপরে ভয়েস ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ হয়েছে, যেহেতু আমি বলছি যে আমাদের কি বলে ব্যান্ডউইথটা বেড়ে গেছে, তো টক টাইম এখন বাড়ছে, কারণ আমাদের ওই যে আনসাকসেসফুল হ্যান্ডওভারের পরিমাণ কমে যাবে, অবশ্যই ব্যান্ডউইথ বাড়ছে, তার ওয়েটেজ বাড়ছে এবং পাওয়ার কনজাম্পশনটা কমে গেছে। সো তারপরে সিডিএম এর সাবস্ক্রাইবার দিনকে দিন অনেক বাড়ছে, এটা একটু দেখানো হয়েছে, হোয়ারেজ আমাদের আসলে জিএসএম এর আরো বাড়ছে। তো আলটিমেটলি আমাদের এখানে যে এটা দেখানো হয়েছে যে ইউরোপ আফ্রিকাতে কি পরিমাণ ইউজ করা হয়, এটা আমাদের দরকার নেই আপাতত। সো দ্যাটস ইট।